ہے شعور کا نہ تو اس میں میرا کمال ہے نہ یہ فلسفہ ہے شعور کا مجھے رکھ کے حیات نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا ماشاءاللہ یہ ہمارے انکل جی بھی ہیں انہیں محبت سے انکل جی بھی کہتے ہیں پیر صاحب بھی کہتے ہیں مطلب بڑے ناموں سے انہیں پکارا جاتا ہے اور یہ بڑی ہی پیاری شخصیت ہیں اور آپ سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے خوش قسمت بیٹھے ہوئے ہیں اس علاقے میں یہ انکل جی آپ کے پاس آئے ہیں یہ بڑا ایک نایاب قسم کا ہیرا ہے جو اس علاقے میں آئے ہیں یہ پسماندہ علاقہ ہے اس کے اندر آ کر یہ خدمت کر رہے ہیں ہماری عمر سے زیادہ ان کا تجربہ ہے شاید اتنے ہمارے دن نہیں ہوں گے جتنی ہماری ایج ہے جتنی انہوں نے اسکولوں کے پروگرام کیے ہیں مطلب بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں اللہ نے بڑی عزتوں کے ساتھ نوازا ہے آپ کو لیکن یہاں پر یہ آئے ہیں صرف خدمت کے لیے آپ سارے جانتے ہیں جو والدین بیٹھے ہیں کوئی زیادہ فیس نہیں لیتے آپ سے بس وہ خرچہ ہی لیتے ہیں اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو یہاں پر بالکل فری پڑھ رہے ہیں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو فری پڑھ ہی نہیں رہے ان کو یہ کتابیں بھی دے رہے ہیں کورس وغیرہ یونیفارم وغیرہ اور یہاں تک کہ ایسے بھی بچے ہیں جن کے گھروں میں یہ راشن وغیرہ بھی دیتے ہیں یعنی بچوں کی مکمل کفالت کرتے ہیں یعنی کہ حالات ان کے اتنے خود اچھے نہیں ہیں لیکن جہاں تک کوشش ہوتا ہے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور یہ اکثر جملے کہتے ہیں کہ بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں نا یہ جو ان سے پیسے مل رہے ہیں نا یہ عارضی ٹیمپریری پیسے ہیں چند دن بعد یہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں مجھے یاد ہے انکل جی شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو نہر پر نا لیاقت علی خان انڈر پاس کے نیچے سے نا ہم گزر رہے تھے تو ان کے جملے تھے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کروں کہ میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں پھر بھی میں زندہ رہوں اور میرے مرنے کے بعد میرے پیچھے کوئی بھی نہ پڑھنے والا ہو کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جب وہ کچھ کریں تو مجھے ثواب ملے میں نے کہا انکل جی کون سا ایسا کام کر رہے ہیں کہتے پہلا تو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے انکل جی اب آپ کو یاد آئے گا ان کا میرے ساتھ ایک پرومس تھا جب آپ کو پتہ چلے جہاں پر بھی آپ ہوں آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ ان کو ہماری بھی زندگی لگائے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے یہ علاقے کی شان ہے رونق محفل ہیں وفاؤں کے پیکر ہیں محبتوں کے مرکز ہیں جان نہیں بلکہ جان آنے محفل ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا انہیں نوازا ہے تو کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ سرفراز سلطانی چودھری صاحب نہیں رہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے وہاں سے میرے لیے آپ نے دعا کرنی جب انہوں نے یہ جملے بولے میری آنکھوں سے آنسو آئے کیونکہ ان کے ساتھ محبت اس طرح کی ہے بڑی دیر سے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو یہ کہتے تھے کہ یار میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کیا کام کرنا ہے کہتے یار بات یہ ہے کہ میں کوئی ایسا ادارہ بنانا چاہتا ہوں جہاں پر بچوں کو زیادہ نہ صحیح ایک الف پڑھنا ہی سکھا دوں زیادہ نہ صحیح کوئی ایک بچہ وہاں پر نمازی بن جائے گا کوئی ایک بچہ اچھا ہو جائے گا اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے گا جب وہ دنیا میں رہ کر اچھے کام کرتا رہے گا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میرے پیچھے کوئی بھی نہیں نہ ہوگا پڑھنے والا وہ جب بچہ الف کہہ دے گا مجھے میرے پیسے ملنا شروع ہو جائے اور انکل جی اکثر ایک جملے یہ چند جملے بولتے ہیں کہ ہم مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید کر پہن لیں آپ سارے جانتے ہیں ہم مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید کر پہن لیں عورتیں ہیں 12,000 15,000 ایک ملک کے اندر ایک بچی نے 17 کروڑ روپے کا فراق پہنا اپنا کیا اس کی کوئی ویلیو ہے کوئی ویلیو نہیں ہے انکل جی کہتے ہیں یار مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید کر پہن لو کوئی ویلیو نہیں ہے ایک ایسا بھی کپڑا ہے جو چند پیسوں کا یعنی 30 سے 40 روپے کا وہ کپڑا ہے وہ لگتا ہے قرآن کو جب قرآن کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے پھر جب وہ نیچے گر جاتا ہے نا ہم اس کو اٹھا کر کیا کرتے ہیں آپ لوگ بتائیں جو غلاف ہوتا ہے جب نیچے گرتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کوئی جواب دیں مشکل سوال چومتے ہیں کیوں چومتے ہیں اس کو اس لیے اس کو چومتے ہیں حضرت کہ اس کی جو نسبت ہے وہ قرآن کے ساتھ لگ گئی ہے اگر وہ 30-40 روپے والا کپڑا قرآن کے ساتھ لگ جائے اس کی اتنی ویلیو اتنی ڈیمانڈ بن جاتی ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر چومتے ہیں جو بندہ قرآن کے ساتھ مل جائے گا اس کا کیا مقام ہوگا ان کا یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن کے ساتھ مل جائیں بچے قرآن کے ساتھ مل جائیں جب بچے قرآن کے ساتھ مل جائیں گے تو ان کے والدین بھی قرآن کے ساتھ مل جائیں گے اور ایک جگہ پر بڑا ہی پیارا واقعہ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بڑے ہی پیارے بزرگ ہیں جن کا نام ہے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ
अंकल जी आप जिनके मुरीद थे, जिनके शागिर्द थे, उनके उस्ताद एक दिन बैठे थे और इतनी मोहब्बत आपसे करते थे ना अपने शागिर्द अमीर खुसरू से, आप किताबों में लिखते हैं कि अगर कब्र के अंदर दो बंदों को डालने की इजाजत होती या दफन करने की इजाजत होती तो मैं ये लिख देता कि मेरे साथ अमीर खुसरू को मेरी कब्र में डाल देना, यानी दफन कर देना। फिर कहा दूसरी जगह पर कि अमीर खुसरू की कब्र मेरी कब्र के पास ना लाना, तीसरी जगह पर कह दिया कि उसकी कब्र मेरी कब्र के साथ भी ला देना, यानी मोहब्बत का तकाजा था। लोगों ने पूछा आप उनसे मोहब्बत क्यों इतनी करते हैं, और आप कहते थे कि वो इतने ताबेदार शागिर्द हैं, इतने अच्छे शागिर्द हैं, इतने होनहार शागिर्द हैं, इतने अदब वाले शागिर्द हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, परेशानी का मामला होगा, हर तरफ परेशानी होगी। आप भी जानते हैं कल क़यामत का दिन किस तरह का होना है, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा, परेशानी परेशानी होगी, ना माँ सुनेगी, ना बाप सुनेगा, ना भाई सुनेगा, कोई भी किसी का जो भी है ना, कोई किसी का सगा नहीं होगा। लेकिन शायर कहते हैं कि वहां परेशान नहीं होना। अंकल जी शायर का अपना एक रंग होता है, अपना एक नक्शा होता है, कहते हैं जब वहां हद से ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी ना, वहां परेशान नहीं होना। कहा क्या करना क्या है, कहा ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे मैशर का नक्शा बदल जाएगा। कहा कि सरकार जब आएंगे ना सारे मैशर का नक्शा बदल जाएगा, यानी कि वहां पर परेशानियों का मामला होगा। अमीर खुसरू के जो उस्ताद हैं कहते हैं जब कल क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा, अंकल जी मुझसे पूछा जाएगा कि बता निजामुद्दीन क्या लाया है, दुनिया में रहकर तूने क्या किया, क्या लाया है मेरे लिए। तो निजामुद्दीन कहते जो मुझसे पूछा जाएगा ना क्या लाया तो मैं अमीर खुसरू को सामने पेश कर दूंगा, अल्लाह मैं इसको ले आया, सुभान अल्लाह, यानी कि मैं इस पर मेहनत करके आया, ये ताबेदार बन गए, ये होनहार बन गए, ये माँ बाप का खिदमतगार बन गए, ये रिज़्क़ कमाने वाला बन गया। तो अंकल जी भी यही कहते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, मुझसे पूछा जाएगा सरफराज क्या लेके आया, मैं कहूँगा अल्लाह मैं ये छोटे छोटे बच्चे लेके आया, अल्लाह ये मैं बड़े प्यारे प्यारे बच्चे लेके आया हूँ। तो मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह वहाँ फिर बात बनेगी। अल्लाह ताला अंकल जी के इस इदारे को शाद और आबाद अता फरमाए, आबाद करने वालों को आबाद अता फरमाए, जो टीचर्स दिन रात इस इदारे के साथ मोहब्बत कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल अता फरमाए। हमेशा टीचर्स यही सोचें कि ये जो बच्चे हैं ये मेरी अमानत है। और आप जानते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ट्रस्ट गैर मुस्लिम भी करते थे, इसलिए कहते थे वो सारे कि मेरे आका जो हमारे नबी हैं या जो मोहम्मद हैं ये सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, तो अमानत के अंदर ये खयानत नहीं करते। ये बच्चे आपके पास अमानत है, कोशिश करें अपने अंदर एक मकसद पैदा करें कि इन बच्चों को हमने कुछ ना कुछ बनाना है। आपको बज़ाहिर लग रहा है ना ये बच्चे टाटों पर बैठे हैं या चेयरों पर बैठे, ये बच्चे नहीं बैठे हुए। अंकल जी मैं अक्सर कहता हूँ ये बच्चे नहीं, ये माँ बाप के ख्वाब बैठे हुए हैं, ये जो माएँ बैठी है ना इनके ख्वाब ये नीचे बैठे हुए हैं। यही बच्चे इंशाल्लाह हम जो स्कूल हमने बनाए हैं इनका एक ही मिशन है कि इंशाल्लाह ताला ये बच्चे बड़े होंगे, हाफिज़ कुरान भी बनेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, कुरान के हाफिज भी होंगे, मुहाफिज भी होंगे इंशाल्लाह। फिर ये जब बच्चे पढ़ जाएंगे ये पार्लियामेंट के अंदर भी बैठेंगे, हाफिज बनेंगे, डॉक्टर भी बन जाएंगे, हाफिज बनेंगे, फिर इंजीनियर भी बनेंगे, हाफिज बनेंगे, फिर वकील भी बनेंगे, जज भी बनेंगे। फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो सरकार की शान में गुस्ताखी करेगा। हमारा एक ही मिशन है, आज जिसका दिल चाहता है उठता है, वो सरकार की शान में गुस्ताखियां करता है, असहाब की शान में गुस्ताखियां करता है, वो अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करता है। हाल में ही आपने देखा होगा स्वीडन के अंदर वहां पर कुरान पाक की शान में गुस्ताखियां की गई। तो यही बच्चे इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब भी कोई बंदा कुरान के ऊपर, अहले बैत के ऊपर, असहाब के ऊपर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर कोई भी बंदा बात उठाएगा तो इनकी जुबानें इंशाल्लाह खींच के दिखाएंगे कि हमारे दीन के बारे में कोई बात नहीं करनी। इंशाल्लाह ये बच्चे इंशाल्लाह वक्त आने पर डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। और ये बड़ा प्यारा सबक देते हैं अंकल जी के बच्चे जब घर जाते हैं। आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन चीजों पर अमल करते हैं। अंकल जी पहले दिन एक सबक देते हैं कि घर में जाकर मामा और पापा के हाथों का बोसा लेना है। आपके बच्चे आपके हाथों का बोसा यकीनन लेते होंगे, ये कामयाबी की सीढ़ी है। पहले आप भी इनके साथ मोहब्बत करें, इनके साथ ताउन करें और भी बच्चे लेके आए। अगर आपकी वजह से कोई एक बच्चा सीख गया, आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी।